معرکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی، دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی، ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ معرکہ حق میں ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ معرکہ حق میں بھارت کو چند گھنٹے میں اس کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پوری قوم متحد ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا معرکہ حق کی سالانہ تقریب سے خطاب، کہا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کیا تھا پاکستان جنگ نہیں چاہتا، ہم پرامن ملک ہیں۔ بھارت کو شواہد فراہم کرنے اور تحقیقات کے لیے آمادگی بھی ظاہر کی۔ بھارت نے ہماری آفر کو کمزوری سمجھا، حقائق نے ان کی خوش فہمی ختم کر دی۔ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا اعلان، ایران کو رکاوٹ کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی۔ امریکی صدر نے اقدام کو انسانی ہمدردی اور آپریشن فریڈم قرار دیتے ہوئے کہا دنیا کے کچھ ممالک نے امریکہ سے اپنے جہاز نکالنے میں مدد مانگی، غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے، جہازوں کو محفوظ طریقے سے محدود آبی گزرگاہوں سے نکالا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں، یہ مذاکرات کسی نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں حالات تاحال کشیدہ، متحدہ عرب امارات میں ساحل کے قریب تیل بردار بحری جہاز پر ڈرون سے حملہ، واقعہ فجیرہ سے تقریباً 78 نوٹیکل میل شمال میں پیش آیا، تاہم تمام عملہ محفوظ رہا۔ حکام کا بحری جہازوں کو علاقے میں احتیاط کا مشورہ، برطانوی میری ٹائم نے ہدایت کی ہے کہ بحری جہاز محفوظ نیویگیشن کو یقینی بنانے کے لیے عمانی حکام سے VHF چینل 16 کے ذریعے رابطہ رکھیں اور ٹریفک سپریشن اسکیم کے بجائے عمان کی علاقائی سمندری حدود کے جنوبی راستے کو ترجیح دیں تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل، کہتے ہیں آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ امریکہ نے قبضے میں لیا گیا ایرانی بحری جہاز عملے سمیت پاکستان پہنچا دیا، امریکی سینٹ کوم کی تصدیق، جہاز کو پاکستان کے راستے واپس ایران بھیجا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویتوسکا پر موجود 22 افراد کو پاکستان منتقل کیا۔ ترجمان پاکستان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی عملے کو آج ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو، عباس عراقچی نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے مخلص اور تعمیری قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق اور پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث 3 ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ملزمان پر مشہد شہر میں سیکیورٹی اہلکار کے قتل، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور ہنگامہ آرائی کی قیادت کرنے جیسے سنگین الزامات تھے۔ متحدہ عرب امارات کی اوپیک تنظیم سے علیحدگی کے بعد رکن ممالک کا بڑا فیصلہ، سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان سمیت 7 رکن ممالک جون 2026 سے اپنی اپنی یومیہ تیل کی پیداوار 1,88,000 بیرل مزید بڑھائیں گے۔ اقدام کا مقصد تیل کی عالمی منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے پیداواری صلاحیت برقرار رکھنا ہے۔
पिशावर ज़ल्मी हैदराबाद को हराकर PSL के किंग्समैन बन गए। विनर टीम का जश्न, शानदार आतिशबाजी की गई। 11वें एडिशन के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। हैदराबाद के बल्लेबाज अहम मैच में लड़खड़ा गए। 7 बैट्समैन डबल फिगर में भी ना जा सके। साइम अयूब 54 रन के साथ नुमाया, कप्तान लबुशेन 20, उस्मान खान 8, इरफान खान 1 रन बनाकर चलते बने। ग्लेन मैक्सवेल बगैर खाता खोले रवाना। कुशाल प्रेरा 1, हसन खान 12 रन बना सके। ज़ल्मी की बैटिंग लाइन मुश्किलात के बाद संभल गई। हादी की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस 4 विकेटें ली और 56 रन बनाए। अब्दुल समद की 48 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स, बाबर आजम बगैर रन बनाए आउट हुए। मोहसिन नकवी का अगले साल PSL में नए वेन्यूज शामिल करने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिंदा दिलाने लाहौर की क्रिकेट से मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। शायकीन क्रिकेट ने दोनों टीम्स को दिल खोल कर दाद दी और खेल को भरपूर इंजॉय किया। लाहौर के शहरियों ने साबित कर दिया कि वो क्रिकेट के खेल से वालिहाना लगाव रखते हैं। चेयरमैन PCB ने कहा, वज़ीर आज़म से क्राउड की इजाज़त लेना मुश्किल था। वज़ीर आज़म चाहते थे कि पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल हो, लेकिन उनकी अपनी दिलचस्पी भी इजाज़त देने में थी। PSL 12 इस PSL से भी बड़ा और अच्छा होगा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मुरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब का इनेकाद। कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाज़मीन और आम शहरियों की शिरकत। शुरका के सब सिलाली पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे। नौजवानों ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया हमेशा याद रखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लाहौर हाई कोर्ट में काम का आगाज कर दिया। बच्ची की वालिदा हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 15 साल बच्ची ज़ैनब को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि आप वालिद से मिलना चाहती हो। ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती। मेरी माँ ने मुझे पाला। वालिद ने 10 साल पहले उन्हें तलाक दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कम अज़ कम एक बार तो वालिद से मिल ले। अगर आपको सोचने का एक मौका दे दिया जाए तो कुछ हो सकता है। बच्ची ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वालिद से मिलना ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। मुलाकात ना करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का बच्ची से बाप की मुलाकात का शेड्यूल जारी करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर कार्रवाई 16 मई तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार दे दी। मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। पार्टी में है सदाकत, हम ना समझे या हाँ समझे। खुदा का खौफ करें, पार्टी का कोई वास्ता ही नहीं लेने देने का। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की पीपल्स पार्टी में जाने की तरदीद। कहा, पीपल्स पार्टी का मेरे मामले से क्या वास्ता, मैं PTI का सदर हूं, मैं सियासत में मुतहर्रिक हूं, लोगों से मुलाकातें कर रहा हूं। कराची हब नदी में डूबने वाले 3 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा। 21 साल हारिस, 20 साल हुजैफा और 18 साल अदीब शामिल। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। डूबने वाले तीनों नौजवान दोस्त थे। गुज़श्ता रोज़ 4 दोस्त पिकनिक मनाने हब नदी गए थे। एक डूबा तो दूसरे ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी।